as well. And as I said, that we regularly been connect with their attaches of educations in our country. So we came to know that they want the best place in India where they can pull up their students, they can park their students here. Even if we look at whatever, suppose if the 100 students from the outside the world, if they are coming to India, they are mainly come for the education of engineering or even a basic like ITIs and all that, right? Technical trainings. For that we have a very sound footprint. Still, the medical science is concerned, we have to pull up because we still, India is not at par with the world education, medical education system is concerned probably. And that's the reason people prefer for MBBS or people prefer for the medical science to the other countries even compared to India more. And even our students, those who are traveling outside, they do prefer maximum for the medical studies, they want to take the other countries. So that is what the trend which we analyze. Maybe it varies as well. So as I said, that chamber is part and parcel of these systems as well. Though we are into trade, but our sincere responsibility towards upliftment of the skills, knowledge, and transformation of the knowledge in this region, we are so concerned about the education of our people as well. So this is the note from my side that the chamber is adequately involve themselves for the education of our people. And that's why we are partnering with the people like this national group, and we insist them that please come here and explain that why our student or where our student should go, so that it would be based on the things. Last things before I hand it over to Mr. Bhavesh Bhai, he will opening up the speech, but I want to tell you that we at a chamber are very, very prominent in terms of analyzing the people to whom we give floor. We in a chamber receiving lot of requests from various agencies, and they say that sir, we want to do this kind of seminar. But until and unless we verify the authenticity of the parties, right, we won't allow chamber floor to any Tom, Dick and Harry. It is damn sure. So today, if National is here, trust us that we know that their motive, of course, everybody's motive is at the end of the day something they need to earn it, undoubtedly. So am I right? But parallelly, if in the soul of their heart, the service is the aspect, in that case, we generally extend this kind of partnership. Even as just recommended after viewing their notes, I said, why don't we have an MOU between Chamber of Commerce and National Group, so that futuristic we can also put you not as a direct recommendations, but we can refer you, right? So with this note, we are starting our today's program. I am requesting Honorary Treasurer Sri Bhavesh Taylor for his welcome speech. Good morning, everyone. Good morning. Before I start my welcome speech, I would like to introduce ourselves so we can, reconnect all of us in between. Myself, Bhavesh Taylor. I am into real estate business, and I am right now working as a group chairman in Chamber of Commerce. And for few periods, I was the honorary secretary in 2022 and 23. Our current secretary is there in the USA right now, so I have taken in chargeship for a particular period. So this is my profile. Now let me start one by one. I think you start, and then it will be better if we go like that. Okay. Myself Archana Khatri, partner with National Group, and working in education field with the same motto. We want to become a bridge between student academic and his career, professional. Myself Herbal Pandia. I am from National Group, MBBS Senior Counselor. તમારો અહીંયા આવવાનો મોટિવ પણ થઈ ગયો, એટલે આ લોકો થોડું વધારે સારી રીતે કનેક્ટ કરી શકે. તો તમારો કોઈ સન છે, daughter છે, આવ્યા છે? ઓકે. Myself Kiran Parmar as a tech consultant.
આયુર્વેદ MBBS ની નોલેજ માટે સન આવેલા છે. ઓકે ફાઇન. બંને તમારે જોઈએ થેન્ક સોરી ઓકે શું કમ્પ્લીટ કર્યું હમણાં એજ્યુકેશન કયું કમ્પ્લીટ કર્યું? 10th સ્ટાન્ડર્ડ્સમાં છે. 10th સ્ટાન્ડર્ડ કઈ સ્કૂલમાં? આસન. ઓકે which school? मैं सर कृति साइकिल वाला नेशनल ग्रुप थी नेशनल ग्रुप से बात कर रही हूँ MBBS काउंसलर. I'm Jinish Parekh, founder of National Group. Myself, Gaurav Gandhi, and I have completed my 12th standard right now, and I am pursuing MBBS from abroad. So I want to inquire about. Thanks. So, welcome once again. ફ્રેન્ડ્સ અમને થોડી ચેમ્બરની વાત કરી 84ની વાત કરી થોડું બ્રીફિંગ હું પણ તમને આપું. ચેમ્બર બેઝિકલી એમને જેમ વાત કરી એ પ્રમાણે 1940માં ચેમ્બરની સ્થાપના થઈ હતી આઝાદી પહેલાં, એટલે 85 વર્ષ થયા. અને ગયા વર્ષે 84 વર્ષ થતું હતું ત્યારે એક વિઝન હતું કે ભાઈ જેવી રીતે એમને વાત કરી સુરતમાં 84 ફ્લેક્સ જ્યારે 16મી સદીમાં જ્યારે ફરકતા હતા એટલે કે ભાવતા ફરકતા હતા એનો મતલબ કે 84 દેશોના વાહનો અહીંયા આવતા હતા અને અહીંયાથી એક્સપોર્ટ થતું હતું, પોતે પણ એક્સપોર્ટ હતું. અને એ વખતે લગભગ 25% જેવું એક્સપોર્ટમાં જે પણ ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં એક્સપોર્ટ થતું હતું એમાં 25% જેટલું એક્સપોર્ટ ઇન્ડિયાથી થતું હતું. અને ત્યારબાદ અંગ્રેજો આવ્યા ત્યાર પછી અંગ્રેજોએ જે પ્રમાણે દેશમાં જે હાલત કરી બધા જાણે છે ત્યાર પછી આપણું એક્સપોર્ટ થઈ ગયું લગભગ 3%. અને લાસ્ટ યર મારા રમેશભાઈ વગાસિયાનું એક વિઝન હતું કે આપણે 84 આવતા જે ફરક હતા એ પ્રમાણે હવે ચેમ્બરનું પણ 84નું વર્ષ છે તો કેમ નહીં આપણે આ થીમથી આપણે આ દેશમાં પાછા આવા કામો કરીએ કે જેથી કરીને એક્સપોર્ટ વધે. તો આ સિવાય ચેમ્બરની વાત કરું તો ચેમ્બરમાં કુલ આજની તારીખમાં 13,000થી વધુ ડાયરેક્ટ મેમ્બર છે અને વિવિધ 150 જેટલા એસોસિએશનો સંકળાયેલા છે જેના થકી બીજા 2 લાખ ઇનડાયરેક્ટ મેમ્બર્સ ચેમ્બરમાં જોડાયા છે. ચેમ્બર એ ભરૂચથી લઈને ઉમરગામ સુધીનો વ્યાપ ધરાવે છે સાઉથ ગુજરાતમાં અને ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં સૌથી રિચેસ્ટ ચેમ્બર હોય કે સૌથી સારામાં સારું કામ કરતી હોય ઇન ટર્મ્સ ઓફ પ્રોગ્રામ્સ ઓર ઇન ટર્મ્સ ઓફ ગ્રોથ ઓફ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી તો એ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ છે. કોઈ વખત જો મોદી સાહેબને મળવાનું થાય તો મોદી સાહેબ જો ચેમ્બરની વાત આવે તો ચોક્કસથી સદન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીનું નામ લે છે કારણ કે જે પ્રોટોકોલ અમે ફોલો કરીએ છીએ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે અમે જે કામ કરીએ છીએ એવું કદાચ કોઈ ચેમ્બર નહીં કરતી હોય. અને સાઉથ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની અત્યારની જે વાત કરું એ શરૂઆત અમે કરી હતી સમૃદ્ધિ નાનપુરાથી અને અત્યારની જે હું વાત કરું તો અત્યારે તમે જે પ્રિમાઇસીસમાં બેઠા છે એ પ્રિમાઇસીસ 1,10,000 સ્ક્વેર મીટરની પ્રિમાઇસીસ છે જેમાં 1,10,000 સ્ક્વેર ફીટ પિલરલેસ ડોમ છે જેમાં અત્યારે આપણે એક્ઝિબિશન્સ ને ઘણા બધા પ્રોગ્રામો થતા હોય છે. એની બાજુમાં 1200 મેમ્બરની કેપેસિટીનો પ્લેટિનમ હોલ છે અને આ 7 માળની ઇમારત છે. ચેમ્બર ઘણા બધા પ્રોગ્રામો કરે છે થ્રુ આઉટ ધ યર. ઘણા બધા સેમિનાર્સ કોન્ક્લેવ કરતી આવે છે બિઝનેસ માટે, બિઝનેસના ગ્રોથ માટે અને સાથે સાથે ઘણા બધા એક્ઝિબિશન કરે છે. ટોટલ 12 મહિનાના અપ્રોક્સિમેટલી 12 એક્ઝિબિશન થતા હોય છે. અત્યારે પણ એક યાન એક્સપો એક્ઝિબિશન ચાલુ જ છે. તો થીમ વાઇઝ અમે લોકો એક્ઝિબિશન કરતા હોઈએ છીએ. યાન એક્સપો કરીએ છીએ, બિઝનેસ એક્સપો કરીએ છીએ જે વ્યુઅર્સ માટેનો છે. અમે રિયલ એસ્ટેટને લગતા પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ, અમે ઉદ્યોગ કરીએ છીએ, ઉદ્યોગમાં બધી જ ઇન્ડસ્ટ્રી સમાઈ જાય છે. અમે ફૂડ એન્ડ એગ્રી કરીએ છીએ. તો ઘણા બધા અમે એક્ઝિબિશન તમે અહીંયા જોશો તો અમારા 25-26ના અમારા એક્ઝિબિશન છે ને આ બાજુ છે અમારી એક્ટિવિટી છે કે જેમાં અમે એ એક્ટિવિટી એટલે એ બધા અમારા ફોરમ છે જેના અંડરમાં અમે લોકો ઘણા બધા પ્રોગ્રામો કરીએ છીએ. અમારી ટોટલ 115 કમિટી છે જે કમિટીના 115 ચેરમેન છે અને એ ચેરમેન અલગ અલગ કમિટીની મિટિંગ કરીને થ્રુ આઉટ ધ યર પ્રોગ્રામ કરતા હોય છે. અમે લગભગ વર્ષના 300-350 પ્રોગ્રામ કરતા હોય છે. તો આ થઈ વાત ચેમ્બરની, ચેમ્બર શું છે એના વિશે અને બાકીની વાત પરેશભાઈ કરી કે આ 84 શું છે અને અમે જે પણ કંઈક એજ્યુકેશન રિલેટેડ અમે પ્રોગ્રામ કરી રહ્યા છે કારણ કે આજની તારીખમાં નોલેજ એ જ પાવર છે.
નોલેજ આપણા યુવાઓ જે નોલેજ મેળવશે, જે સ્કિલ મેળવશે એને કારણે જ યુવાઓ પોતે આગળ વધશે અને દેશ આગળ વધશે. એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અમારે ત્યાં ખુશીની વાત છે કે અમે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર ચલાવીએ છીએ. અમારું જે નાનપુરા સમૃદ્ધિ, જ્યાંથી અમે ચેમ્બરની શરૂઆત કરી હતી, ત્યાં હવે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટના બધા પ્રોગ્રામો થાય છે થ્રુઆઉટ ધ યર. તો આ પણ એક અમે એક તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ કે વધુને વધુ લોકોને નોલેજ મળે, વધુને વધુ લોકો ચેમ્બર થકી બિઝનેસ હોય કે પછી એજ્યુકેશન હોય તો એમાં આગળ વધે. તો ફરી આપ સર્વનું અહીં ચેમ્બરમાં સ્વાગત કરું છું અને વિવીશ કે આપણે નેશનલ ગ્રુપ સાથે જોડાઈને અમારા સુરત અને સરાઉન્ડિંગ એરિયાના જે પણ સ્ટુડન્ટ છે કે જેને MBBS માટે કે કોઈ પણ બીજા સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ માટે જો એમને આગળ વધવું હોય તો એ નેશનલ ગ્રુપ સાથે આગળ વધી શકે. અને ચેમ્બર હંમેશા તત્પર છે કે આવા કોઈ પણ કામ માટે કોઈને પણ કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ્સ હોય કે વાલીઓ હોય કે કોઈ પણ આવું ગ્રુપ હોય તો ચોક્કસથી ચેમ્બરનો કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે અને ચેમ્બર એના માટે ખૂબ જ તત્પર છે. થેન્ક યુ. Thank you very much. ચેમ્બર માટે તો તારી ઘણી જ છે. એના કે સવાલ જે હતો આખા વિશ્વમાં એમ કે તો બિચારે કે સુરત is iconic because of this SGCPI. So thank you, Bhavesh bhai, for your enlightening and very inspiring speech and welcoming everybody. Aligned with, see, before we go to the agenda too, I also want to add on 2-3 things. As far as the student is concerned, right? I'm recalling last year, if I'm not forgotten, more than 5 or 6 countries they came to Surat for the trade and business, and during that they interact and they said that we want to visit your universities as well, and they visited our university. They interact with. We have, as Bhavesh has mentioned, that we have 120 plus committees, right? So dedicatedly there is a 3 committee. One is for an education, for the middle, higher and middle educations, then the college and post graduations, and then the problems arises in the academic functions. So perspective, we have 3 plus committees. So why I am saying that student economy or education economy is always been a concern for each and every country. I am the witness, because whatever the students from the outside, if they are coming to India, right, we insist that more and more that students comes to Gujarat, and we prominently present that student comes in the South Gujarat, and that's the reason whatever the South Gujarat universities, various university of the South Gujarat, we have a consortium of them, and we present it to the respective embassies. Last month there was a very big fight with us because we found that 200 students from the Bhutan they came, right, and they all has parked in the Parus University. So I went to Bhutan embassy and I strongly represent these things, that why you have not sent a student to us. Then they, after certain negotiation and that, they say, okay, Mr. Bhatt, we'll ensure that next time the Bhutan, your university would be the first and preferences university, because they have designed some customized program, and that's the reason the student came to them. The another that was of a Nepal, wherein 2,100 students alone that park in Park University. Now, why I am saying these figures, even if 100 or 200 or 500 students or 1,000 students comes to our territory, each student average out spending $800 or $700 per month, per annum, right? So if 200 student comes and even if he is spending, let's say 800, so maybe 1,60,000 USD we are losing, right? So that way, when the students going from this region to outside, we are also talking with the respective embassies, so that maximum number of scholarship or based of the university, lesser the fees, for that kind of things also we are negotiating with. So with this remark, thank you Bhavesh bhai once again for your welcome note. It is a rituals of our chamber that whenever the guest comes to us or speakers hosting this kind of program, we would like to felicitate them. So I request Bhavesh bhai to please extend a bouquet and memento to national group, especially Archana Khatri. You also join.
મેમ આવી જાઓ ને સાથે બધા સાથે આવી જાઓ. આવી જાઓ પ્લીઝ. ટીમ આવી જાઓ. લાવો તમે આગળ. સર એક બુકે વગર ફોટો સારો. થેન્ક યુ. તમે લોકો પણ આવી જાઓ. આપણે સાથે લઈ જઈએ. આવો ને પ્લીઝ. પ્લીઝ આવો. આવી જાઓ. ખુરશી પાછળ કરી દો ને. હા ઓકે. આવી જશે. હા આવી જાય. આવી ગયા આવી ગયા. થેન્ક યુ. ના હવે બેનનું આપણે એટલું આપણે આ કનેક્ટ કર્યું છે રિમોટ કનેક્ટ કર્યું છે ને. હા. So, Suresh bhai, if you can explain that what is the objective of our today's program or about the program, if you can say something, we would like to, hear something from your group. So I prefer that if you or Archana who will take it. Yes, she is going to take this. Because anyway, about the entire program, she will going to take it. So before that, even if you put some remark. Ma'am, already, good morning once again all of you. આપણે વાત થઈ આગળ એ પ્રમાણે કે વી આર નેશનલ ગ્રુપ એઝ વી આર લુકિંગ એઝ એકેડેમી અને અમારું બેઝિક જે છે ફંડામેન્ટલ મિશન એ વી વોન્ટ ટુ બીકમ અ બ્રિજ બિટવીન એકેડેમિક એન્ડ પ્રોફેશનલ લાઈફ અને જે વાત થઈ તે પ્રમાણે એપ્ટિટ્યૂડ ટેસ્ટથી લઈ એડમિશન પ્રોસેસ અને એનાથી આગળ અમે લોકો 6 વર્ષ સુધી સાથે રહીએ છીએ પેરેન્ટ્સની સ્ટુડન્ટ્સની સાથે અને એને માસ્ટર્સ કારણ કે MBBS ઇઝ નોટ ધ લાસ્ટ ડેસ્ટિનેશન અત્યારના સમયની અંદર MD સુધી જશે અને સુપર સ્પેશિયલાઇઝેશન ઉપર બી જશે તો એ સેક્ટરમાં અમે લોકો MD સુધી એ લોકો કઈ રીતે કઈ કન્ટ્રીમાં જઈ શકે UK અને જર્મની અમારા 2 ડેસ્ટિનેશન છે કે જેમાં 88% સુધીનો પાસિંગ રેશિયો છે અને લોકો ત્યાં આગળ ગયા છે રેસિડેન્સીનો મોટો બેનિફિટ એક જ છે કે ત્યાં એમને પૈસા સામેથી મળશે સ્ટાઇપેન્ડ ત્યારે અમારા પૈસા ભણવાના ઓબ્ઝર્વરશીપ કહેવાય સોરી એટલે પેલું રેસિડેન્સી કહેવાય કે ત્યાં આગળ પણ પૈસા ખર્ચવાના નથી હોતા તો એ અમે સાથે કરીએ છીએ આજનો મેઇન એજન્ડા છે કે 12મા ધોરણ પછી તમારે જો અહીંયા આગળ તમને નથી મળતું તો એકદમ ક્લિયર કટ જે ગાઈડલાઈન છે NMCની એ પ્રમાણે તમારે જોવું જોઈએ અને બેને આખી જે વસ્તુ કરી છે રચના બેને અમારા બિઝનેસ પાર્ટનર છે રશિયાની ઉઝબેકિસ્તાનની વિઝિટ લીધેલી છે 10 યુનિવર્સિટીઝમાં એ લોકો ફરેલા છે અને એના વિશે તમને હાઇલાઇટ્સ આપશે કે કેવી રીતે કરી શકાય પછી આપણે 1-to-1 ઇન્ટરેક્શન કરશું તમારા ફ્યુચર પ્લાનિંગ માટે અથવા તમારે જે પણ જોવું છે તેના માટે થેન્ક યુ વેરી મચ અર્ચના મેમ હેન્ડ ઓવર ટુ So now over to you, Archana. Thank you. Sorry, I used to say Archana reason being she is my neighbor as well. yeah. ગુજરાતી હિન્દી ગુજરાત કમ્ફર્ટેબલ છે ઓકે સો સન્ડે ના આજે સ્પેસિફિકલી ટાઈમ કાઢીને આવ્યા છો સો ઇટ સેન્સ કે ભાઈ તમે તમારા ચાઇલ્ડના ફ્યુચર માટે કેટલા અવેર છો રાઈટ એન્ડ યુ વોન્ટ ટુ બ્રિંગ અ ગુડ કેરિયર ફોર યોર ચાઇલ્ડ ઓકે સો નેશનલ ગ્રુપનું ઇન્ટ્રોડક્શન સરે આપ્યું છે વી વિલ ગો અહેડ સો વન્સ અગેન કોંગ્રેચ્યુલેશન જે સ્ટુડન્ટ અત્યારે MBBS પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છે તેના માટે બેઝિકલી મેડિકલ બધા જાણે છે કે ઇટ્સ લાઈક સોસાયટી હીરો રાઈટ આ એક કેલ્ક્યુલેશન લાસ્ટ યરના છે 2024ના જે કટ ઓફ છે આ વર્ષના કટ ઓફ આવ્યા છે પણ હજી સુધી ગુજરાતના કટ ઓફ આવ્યા નથી આપણી પાસે ફર્સ્ટ મેરિટ લિસ્ટ આવી ગયું છે
647 is the first ગવર્મેન્ટ યુનિવર્સિટી માટે ફર્સ્ટ રેન્ક જે નીટનો સ્કોર છે, રાઈટ? અને એની સામે જે સીટ્સ છે ઓવરઓલ ઇન્ડિયામાં 1,12,212 સીટ્સ છે. ગુજરાતની સીટની વાત કરીએ તો 6,800 અપ્રોક્સિમેટલી 7,000 સીટ્સ છે MBBS માટે. તો જે અત્યારે 10મામાં ભણતા સ્ટુડન્ટ છે એના માટે આ એક ગાઈડલાઈન થશે, રાઈટ? કે આપણે ઇન્ડિયામાં લેવું હોય કે ગુજરાતમાં લેવું હોય તો આપણે નીટનો સ્કોર શું એમ કરવો જોઈએ. એન્ડ યુ હેવ ઇનફ ટાઈમ. તમે અત્યારે 10મામાં છો, તમારી પાસે અત્યારે 2 વર્ષ છે નીટની પ્રિપેરેશનમાં, રાઈટ? તો યુ કેન એમ અકોર્ડિંગલી. જે આ વર્ષનું કટ ઓફ છે એવરી યર જ્યારે નીટનું રિઝલ્ટ આવે ત્યારે કટ ઓફ આવે છે. આ વર્ષનું એલિજિબિલિટી કટ ઓફ છે 144 ફોર જનરલ કેટેગરી અને રિઝર્વ કેટેગરી માટે છે 113. સી ઇન્ડિયામાં સીટ ના મળે તો શું? MBBS છોડી દેવું, બીજી લાઈન લેવી, કે બીજો ઓપ્શન છે તે આપણે આગળ વધવું? તો સેકન્ડ ઓપ્શન ઇઝ MBBS ઇન્ડિયાની બહાર જઈને કરવું. ઇન્ડિયામાં સીટ ના મળવાના ઘણા બધા રીઝન છે. વન ઓફ ધ મેઇન રીઝન ઇઝ ધેટ કે ઇન્ડિયામાં જે સીટ છે એની સામે જે સ્ટુડન્ટ અપિયર કરે છે, જે આપણે આગળની સ્લાઇડમાં જોયું, રાઈટ? કે 1 લાખ સીટની સામે 22,70,000 સ્ટુડન્ટે નીટ અપિયર કરી છે અને એમાંથી 50% સ્ટુડન્ટ એલિજિબલ થાય હતા, રાઈટ? તો ના મળે તો લાઈન ચેન્જ કરવા કરતા લુક ફોર ધ અધર ઓપ્શન. અને જે આજની તારીખમાં ઇન્ડિયાના મોસ્ટલી 50,000 થી વધારે સ્ટુડન્ટ આ ઓપ્શન ઓપ્ટ કરી રહ્યા છે. એમાં સૌથી વધારે નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ લગભગ 30,000 પ્લસ સ્ટુડન્ટ રશિયા પ્રિફર કરી રહ્યા છે. બાકીના જે બીજા બધા સ્ટુડન્ટ્સ છે એ બીજા બધા કન્ટ્રી જેમ કે જોર્જિયા છે, ઉઝબેકિસ્તાન છે, કિર્ગિસ્તાન છે, કઝાકસ્તાન છે, આ બધા સિલેક્ટ કરી રહ્યા છે. રશિયા સિલેક્ટ કરવાના તમે જાણી શકો કે નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ મેક્સિમમ રશિયા સિલેક્ટ કરી રહ્યા છે, રાઈટ? એનું રીઝન એક જ છે કે છેલ્લા 40 વર્ષથી ઇન્ડિયાથી સ્ટુડન્ટ રશિયા જઈ રહ્યા છે MBBS કરવા માટે અને ત્યાંથી ભણીને આવી રહ્યા છે. આજની તારીખમાં રશિયાથી MBBS કરેલ સ્ટુડન્ટ દુનિયાના 30 થી વધારે કન્ટ્રીમાં કામ કરી રહ્યા છે. સો એક લાઈનમાં આપણે કેવું હોય તો ઇટ્સ અ પ્રૂવન કન્ટ્રી વિથ પ્રૂવન ડિગ્રી. સો ધેટ ઇઝ ધ રીઝન. બીજું, અત્યાર સુધી જે FMG એક્ઝામ હતી, રાઈટ? 2021 ની NMC ની નવી ગાઈડલાઈન આવી અને ત્યાર પછી જે નવી ગાઈડલાઈન છે એમાં એમણે એવું કીધું કે 2024 થી જે પણ એડમિશન હશે ઇન્ડિયા કે ઇન્ડિયાની બહાર એ દરેક સ્ટુડન્ટે નેક્સ્ટ એક્ઝામ આપવી પડશે. તમે ઇન્ડિયામાંથી MBBS કરો કે ઇન્ડિયાની બહારથી MBBS કરો, તમારે નેક્સ્ટ કમ્પલસરી આપવાની છે. સો ધેટ ઇઝ વાય નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ વધારે ઇન્ડિયાની બહાર ઇન્ડિયામાં સીટ ના મળે તો જઈ રહ્યા છે, રાઈટ? NMC ની જે ગાઈડલાઈન હતી તે બેઝિક અહીંયા મેં આપેલું છે ડિસ્ક્રિપ્શન, રાઈટ? કે 54 મંથ્સનું સ્ટડી કમ્પલસરી છે, 12 મંથ્સનું ઇન્ટર્નશિપ સેમ યુનિવર્સિટીમાંથી, ધેન મીડિયમ ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન શુડ બી ઇંગ્લિશ. નેક્સ્ટ આવે લાયસન્સ ટુ પ્રેક્ટિસ ધ એક્ઝામ. તમે જે તે કન્ટ્રીમાં જાઓ છો તે કન્ટ્રીનું લાયસન્સ લેવા માટે યુ શુડ બી એલિજિબલ. આ NMC ની ગાઈડલાઈન છે. સો ઇન્ડિયાની બહાર જવાના બેનિફિટ્સ શું? તો એક તો ગવર્મેન્ટ યુનિવર્સિટીઝ which are recognized by NMC and WHO. NMC is National Medical Commission જે ઇન્ડિયાના મેડિકલ સ્ટુડન્ટ માટેના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન સેટઅપ કરે છે. ફૂલ સ્ટડી ઇન ઇંગ્લિશ મીડિયમ જે NMC ની ગાઈડલાઈન છે. ધેન વેલ ફર્નિશ્ડ હોસ્ટેલ, ઇન્ડિયન ફૂડ અવેલેબલ, કન્ટિન્યુઅસ એસેસમેન્ટ. કન્ટિન્યુઅસ એસેસમેન્ટ એટલે શું કહી શકશો? તમે કહી શકશો દીકરા? ઓકે, 12માં બોર્ડની એક્ઝામ આપી, રાઈટ? તમે તો સિલેબસ કેટલો હતો એક્ઝામનો? લિમિટેડ એટલો સિલેબસ હતો. ડે 1 થી જે ભણ્યા હતા ડે એન્ડ ઓફ ધ ડે યર સુધી, રાઈટ? એ આખો સિલેબસ હતો. હવે સપોઝ બોર્ડ એમ કે એવરી મંથ બે ચેપ્ટરના સિલેબસ લેશે ને એ જ એક્ઝામ લેશે તો રિઝલ્ટ કેવું આવે તમારું? બેટર આવે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ કન્ટિન્યુઅસ અસેસમેન્ટ, રાઈટ? કે નાના પોર્શનના તમારા એક્ઝામ થાય અને એ માર્ક્સ છે ફાઇનલ એક્ઝામમાં એડ ઓન થાય. તો આપણે જે વાત કરી રહ્યા છીએ કે રશિયામાં એક્ઝામિનેશન પેટર્ન છે કન્ટિન્યુઅસ એસેસમેન્ટ. એવરી વીક 5 માર્ક્સના એક્ઝામ થાય, મેજરલી વાઇવા અને MCQ હોય.
રાઈટ? અને એ 5 માર્ક્સ તમારા ફાઇનલ એક્ઝામમાં એડ થાય જો થ્રુ આઉટ ધ સેમિસ્ટર. એક એક્ઝામ્પલ કે બાયોલોજી સબ્જેક્ટ હોય એના જેટલા પણ એક્ઝામ થયા 5 માર્ક્સના એમાં તમે 5 on 5 લાવ્યા છો તો તમારે એ સબ્જેક્ટની ફાઇનલ એક્ઝામ આપવાની જરૂર નથી બીકોઝ યુ નો ધ સબ્જેક્ટ થોરલી વિચ યુ હેવ પ્રૂવડ, રાઈટ? કે ભાઈ વીકલી 5 માર્ક્સની એક્ઝામમાં તમે 5 on 5 લાવ્યા છો. સો ધીસ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ એસેસમેન્ટ. આ મેજર બેનિફિટ છે અબ્રોડ બીકોઝ ઇન્ડિયામાં અત્યારે મેડિકલની જે સ્ટડી છે તે એ રીતની છે કે સબ્જેક્ટિવ વધારે છે, રાઈટ? એક્ઝામ 6 મંથલી હોય, યરલી હોય અને આખો જે સિલેબસ હોય એ 6 મહિનામાં ભણ્યા હોય એ એક્ઝામમાં લખવાનું છે, રાઈટ? ત્યાં ડિફરન્સ આ છે કે કન્ટિન્યુઅસ એસેસમેન્ટ. બીજી વસ્તુ જે ડિફરન્સ છે તમે કોઈ પણ એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ જોજો, જે મેડિકલ તમારું એમ હોય તો નીટ આવશે, રાઈટ? 12th પછી મેડિકલ એક્ઝામ કોઈ પણ દુનિયાની એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ છે એ કઈ પેટર્નમાં છે? તમે નીટ આપી એટલે યુ મસ્ટ બી અવેર, રાઈટ? MCQ માં તમે સબ્જેક્ટિવ ભણશો અને MCQ માં એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ આપશો, રાઈટ? તો એ જે ડિફરન્સ આવે છે એ બહાર નહીં આવે કારણ કે બહાર તમારે થ્રુ આઉટ ધ યર્સ 6 યર્સનો પ્રોગ્રામ હોય તો થ્રુ આઉટ ધ યર તમે જે ભણો છો MCQ પેટર્નમાં ભણો છો. તો તમારા માટે એન્ટ્રન્સ એક્ઝામમાં કોપ અપ કરવાનું, રિઝલ્ટ સારું લાવવાનું ધેટ વિલ બી ઇઝી. ઓકે, તો આ એક બેનિફિટ છે. ડિગ્રી રેકગ્નિશન વર્લ્ડ વાઇડ અને ગુજરાત ગવર્મેન્ટની 15 લાખની લોન મળે છે. આના વિશે જેને વધારે જાણવું આપણે સેશન પછી we will highlight it. So countries we represent Russia and Georgia. રશિયા સાથેના પોલિટિકલ રીઝન we all know કે ઘણા વર્ષો જૂના છે ઇન્ડિયાની સાથેના. યુનિવર્સિટીની વાત કરીએ, સી રશિયા બહુ મોટું કન્ટ્રી છે. રશિયામાં પોતાની પાસે 11 ટાઈમ ઝોન્સ છે, રાઈટ? તો અત્યારે આ જે યુનિવર્સિટીની વાત કરી રહી છું રશિયાના એક્સ્ટ્રીમ સાઉથમાં આવેલી છે. ઓકે, નોર્થ ઓસેટિયન સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટી જે પાર્ટ ઇન્ડિયાથી 2.5 hour પાછળ છે. સી યુનિવર્સિટી ઘણી જૂની છે, ફાઉન્ડેડ ઇન 1920 પ્લસ 2024માં આ સ્ટેટને, આ યુનિવર્સિટી જે સ્ટેટમાં આવેલી છે એને સેફેસ્ટ સ્ટેટ ઓફ ધ રશિયાનો અવોર્ડ મળ્યો. એક એક્ઝામ્પલ કે સુરતને 2024માં ક્લીનેસ્ટ સિટી ઓફ ધ ઇન્ડિયાનો મળેલો, રાઈટ? એનો મતલબ સુરત જે સિટી છે એમાં સૌથી ક્લીન છે, બીજા સિટી ગંદા છે એવું નથી, રાઈટ? સો રશિયાના ઘણા બધા સ્ટેટ સેફ છે પણ ધીસ ઇઝ ધ સેફેસ્ટ સ્ટેટ. કલ્ચર છે યુરોપિયન કલ્ચર છે. FMG પાસિંગ રેશિયો જે અત્યારે એક્ઝામ થઈ રહી છે, સ્ટુડન્ટ પાછા આવે તે FMG છે, ફોરેન મેડિકલ ગ્રેજ્યુએટ એક્ઝામિનેશન, જે બહારથી ભણીને આવે છે તે લોકો જ આપી રહ્યા છે. તો FMG પાસિંગ રેશિયો પણ એનો ઘણો સારો છે, રાઈટ? ટ્રેનિંગ થ્રુ AI આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એન્ડ રોબોટિક્સ. સ્ટુડન્ટ જે ભણે છે યુનિવર્સિટીમાં મેડિકલ સ્ટુડન્ટ ફ્રોમ ફર્સ્ટ યર એ સ્ટુડન્ટને અહીંયા જે તમને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે એ AI અને રોબોટિક્સ થ્રુ આપવામાં આવે છે. આપણે પેપરમાં ઘણીવાર જોતા હોઈએ છીએ, રાઈટ? કે ભાઈ સો એન્ડ સો ડોક્ટરે રોબોટિક્સ થ્રુ સર્જરી કરી, કોઈ ડોક્ટરે ઇન્ડિયામાં બેઠા બેઠા યુએસના ડોક્ટરની હેલ્પ લઈને કોઈ પેશન્ટને ગાઈડન્સ આપ્યું કે ક્યોર કર્યું, રાઈટ? ઇન્ડિયામાં દરેક ડોક્ટર આ વસ્તુ યુઝ નથી કરી રહ્યા બીકોઝ લેકિંગ છે ટ્રેનિંગની. જ્યારે તમે અહીંયા ભણવા જશો તો ફ્રોમ ડે 1 તમને જે ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે આ બંને ટૂલ્સ થ્રુ આપવામાં આવશે. તો યુ વિલ બી થરો વિથ ધ ટેકનોલોજી ઓલ્સો, રાઈટ? પ્લસ લર્નિંગ ફ્રોમ પ્રેક્ટિકલ લર્નિંગ ફ્રોમ ફર્સ્ટ યર. આ જે યુનિવર્સિટી છે એમાં તમને પ્રેક્ટિકલ લેબમાં આવશે એનાટોમીના, પ્લસ હોસ્પિટલ વિઝિટ ફર્સ્ટ યરથી આપે છે, જેથી કરીને જે ક્લિનિકલ એક્સપોઝર છે પેશન્ટ સાથેનું એ તમે ફ્રોમ ફર્સ્ટ યર લઈ શકો છો. અને કન્ડક્ટ રિસર્ચ. યુનિવર્સિટી રિસર્ચ વર્કમાં પણ આગળ છે. બેનિફિટ ક્યાં થાય કે જ્યારે તમારે PG માટે એડમિશન લેવું હોય માસ્ટર માટે તો તમારા CVમાં જો રિસર્ચ વર્કમાં પાર્ટિસિપેટ કરેલું હશે તો ધેટ વિલ બી એન એડેડ પોઈન્ટ તમારા CV માટે. ઓકે, અમારે વિડિયો શો કરવો છે. નથી સપોર્ટ. ઓકે, આ વિડિયોઝની મારી પાસે છે, હું તમને WhatsAppમાં મોકલી આપીશ, રાઈટ? આ જસ્ટ મારી વિઝિટ જે માર્ચમાં હમણાં વિઝિટ કરી
ઓછા ઓડિયો ચાલુ છે વિડિયો The North Assassin State Medical Academy is located in Vladikavkaz, one of the most beautiful cities located in the foothills of the Greater Caucasus mountain range. The nature of Assassin is unusually rich and diverse. Here you also can see the majestic mountains covered with snow and glaciers, bright green alpine meadows and fluent rivers. The climate in North Assassin is moderately continental. Winters are rather mild, dry periods occur, and summer with penetration of sultry breeze in the Central Asian. IT વાળા છોકરાનો જરા કંઈ હા બોલો એકચ્યુઅલી સિટી અને યુનિવર્સિટીનો વિડિયો છે એટલે યુ કેન એ તમને મોકલાવી આપો. હા મોકલાવી આપીશું કે સિટી કેવું છે જે યુનિવર્સિટી જે સિટીમાં છે તે પ્લસ યુનિવર્સિટી કેમ્પસ કેવું છે કેમ્પસમાં શું શું છે લાઈક એમાં યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં જ હોસ્પિટલ પણ છે પોતાની જે એનએમસીની ગાઈડલાઈન છે કે તમે જે પણ યુનિવર્સિટીમાંથી ભણો તેની પોતાની હોસ્પિટલ હોવી જરૂરી છે રાઈટ અને રિસર્ચ વર્ક ને એ બધું થાય તે પણ એમાં બતાવ્યું છે પ્લસ જે ટ્રેનિંગ આપે છે એઆઈ ટેકનોલોજી એ પણ આખું કઈ રીતે આપે છે તે એમાં વિડીયોમાં છે રાઈટ એ તમને મોકલી આપીશ બીજી યુનિવર્સિટી ચાલુ એટલે વાત ઓકે દેન સેકન્ડ યુનિવર્સિટી રશિયાની વાત કરીએ તો આપણે ઇગો સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટી એ પણ સાઉથમાં છે પ્લસ ઘણી બધી નોર્થ સાઈડમાં પણ છે દેન આવશે સેકન્ડ કન્ટ્રી જોર્જિયાની વાત કરીએ સી એક ડિફરન્સ ખાલી એ છે કે રશિયામાં જે પણ યુનિવર્સિટી છે બધી ગવર્મેન્ટ યુનિવર્સિટી each and every university is a government university, right? જ્યારે આપણે જોર્જિયાની વાત કરીએ બેઝિકલી તો જોર્જિયામાં બે જાતની યુનિવર્સિટી છે ગવર્મેન્ટ એઝ વેલ એઝ પ્રાઇવેટ ગવર્મેન્ટ યુનિવર્સિટીની વાત કરીએ એકચ્યુઅલી ગવર્મેન્ટ યુનિવર્સિટી મેં હાઇલાઇટ કરી હતી ટીબીસી સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટી એમાં પણ ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ જઈ રહ્યા છે દેન સેકન્ડ જે છે ડેવિડ વિલિયમની સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટી પીપીટી ચાલુ કરો પેન ડ્રાઈવમાં લગાડી એટલે ચાલુ જ હતી પણ It has the latest equipment. Our students have their practice classes here. આ વિડિયો બંધ કરતા કારણ કે પેલો વિડિયો આ ચાલુ અવાજ બંધ કરી દો આમાં લિંકમાં આમાં મેં લિંક આપેલી હતી મારા ફોલ્ડરમાં એટલે પ્રેઝન્ટેશન ભલે ચાલુ રહી પણ ઓડિયો નથી જોતો વોલ્યુમ બંધ કરી ઓડિયો બંધ કરે હા આ આવ્યું બસ આ બંધ કરી દો પ્રેઝન્ટેશન ચાલુ બસ થેન્ક યુ હા થેન્ક યુ ઓકે તો આપણે જે વાત કરતા હતા કે આ રેક્ટર છે અને જેમ આપણે અહીંયા ડીન ઇઝ અ ટોપ મોસ્ટ પોઝિશન ઓફ ધ યુનિવર્સિટી ત્યાં રેક્ટર કે લોકો ઓકે અને આ રેક્ટર જે છે પોતે એ સિટીના દરેક હોસ્પિટલના રેક્ટર છે તો દેટ ઇઝ ધ રીઝન એ ફર્સ્ટ યરથી પોતાના સ્ટુડન્ટને હોસ્પિટલ વિઝિટ કરાવે છે રાઈટ આ કેન્ટીન છે યુનિવર્સિટીની પેલું સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં જ છે આ જે ટ્રેનિંગ સેન્ટર મેં કીધું તેમાં છે આ હોસ્ટેલ અને આ આપણા સ્ટુડન્ટ્સ છે જે સેકન્ડ યુનિવર્સિટી મેં વાત કરી ઇગો સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટી આ પણ જૂની યુનિવર્સિટી છે બંને સાઉથ રિજિયનમાં જ આવેલી છે આ યુનિવર્સિટી સિવાય પણ ઘણી બધી યુનિવર્સિટીમાં આપણે સ્ટુડન્ટ આપણે ત્યાંથી ગયેલા છે અત્યારે ભણી રહ્યા છે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ એવા પણ છે કે ડિગ્રી લઈને પાછા આવીને એફએમજી ક્લિયર કરીને જેમ લાસ્ટ યર અમારા 3 સ્ટુડન્ટ યુએસમાં રેસિડેન્સીમાં ગયા ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ યુકે અને જર્મનીમાં જે સરે આગળ જણાવ્યું કે અમારો પ્રોગ્રામ છે એમાં પણ ગયા છે રાઈટ દેન નેક્સ્ટ કન્ટ્રી છે જોર્જિયા જોર્જિયા પણ એનએમસી WHO રેકોગ્નાઇઝ યુનિવર્સિટી છે ઘણી બધી વન ઓફ ધ સેફેસ્ટ કન્ટ્રી અત્યારે કહેવાય છે વર્લ્ડમાં રાઈટ અને ડિગ્રી એક્સેપ્ટેડ ગ્લોબલી જે બેઝિકલી મેં વાત કરી ગવર્મેન્ટ યુનિવર્સિટી ટીબીસી સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટી ઘણી જૂની યુનિવર્સિટી છે અને લીડિંગ મેડિકલ યુનિવર્સિટી ઇન ધ જોર્જિયા કહેવાય છે બીકોઝ ગવર્મેન્ટ યુનિવર્સિટી છે ને ઘણા વર્ષોથી છે રાઈટ અને એની ડિગ્રી રેકોગ્નાઇઝ બાય WHO NMC દેન યુએસમાં
UK, each and every country of the world એની ડિગ્રી ઇઝ વેલિડ. આ હું એટલા માટે કહી રહી છું કે સપોઝ સ્ટુડન્ટ MBBS કરવા જાય, એને આગળ PG કરવું હોય તો એ વખતે તમારે આ વસ્તુ ચેક કરવી જરૂરી છે કે એની યુનિવર્સિટી ક્યાં ક્યાં વેલિડ છે, રાઈટ? જો એ વેલિડ હશે તો જ એ કોઈ બી કન્ટ્રીમાં PG માટે જઈ શકશે. ઓકે, એના સિવાય બીજી ઘણી બધી યુનિવર્સિટી છે જે મેં વાત કરી જોર્જિયામાં પણ, રાઈટ? આ એક પિક્ચર યુનિવર્સિટીની હોસ્પિટલ્સ કઈ રીતની હોય છે તેના માટેનું છે. લેબ રશિયામાં તમને પ્રેક્ટિકલ માટે ઓરિજિનલ બોડી આપે છે, રાઈટ? અને ટ્રેનિંગ માટે ડમી બોડી ઉપર આપશે. જોર્જિયામાં પ્રેક્ટિકલ અને ટ્રેનિંગ બંને ડમી બોડી ઉપર આપશે, રાઈટ? આ અલગ અલગ યુનિવર્સિટીની હોસ્ટેલ્સ છે. આ અમારા સ્ટુડન્ટ્સ છે જે હાલમાં અત્યારે રશિયા ભણી રહ્યા છે. આ એવા સ્ટુડન્ટ છે કે રશિયાથી ઇન્ડિયાની બહારથી ભણીને પાછા ઇન્ડિયા આવીને ઇન્ડિયામાં અથવા અલગ અલગ કન્ટ્રીમાં આગળ ભણી રહ્યા છે અને કામ કરી રહ્યા છે, રાઈટ? નેશનલ ગ્રુપની સર્વિસીસ શું રહેશે? તો યુનિવર્સિટી અને કન્ટ્રી સિલેક્શન માટે ગાઈડન્સ અમે આપીએ છીએ. એડમિશન માટે એડમિશન લેટર, ઇન્વિટેશન લેટર, ડોક્યુમેન્ટેશન, અપોસ્ટલ, દેન વિઝા. વિઝા સુધી હેલ્પ થાય. વિઝા આવે પછી ટિકિટ, ગ્રુપ ટિકિટ બુક થતી હોય છે. ટિકિટ બુક થયા પછી પ્રી ડિપાર્ચર સેશન રહેશે અને દેન ગ્રુપ ટ્રાવેલ કરશે. સ્ટુડન્ટ કોઈ પણ એક કે બે નથી જતા, મિનિમમ 15 સ્ટુડન્ટના ગ્રુપ ટ્રાવેલ કરે છે એકસાથે. ગોલ્ડન કાર્ડ અત્યારે ઓપોર્ચ્યુનિટી અમે અમારા સ્ટુડન્ટ્સને આપી રહ્યા છીએ એ છે કે સ્ટુડન્ટ જ્યારે વેકેશનમાં, બીકોઝ એમને વર્ષમાં 2 થી 2.5 મહિના મિનિમમ વેકેશન મળશે, રાઈટ? તો એ વેકેશનમાં જ્યારે ઇન્ડિયા ઘરે પાછા આવે છે તો એ દરમિયાન તેમને જો ઇન્ડિયામાં હોસ્પિટલમાં વિઝિટ કરીને શીખવું, ઓબ્ઝર્વરશિપ જેને કહીએ, તો એ માટે અમે સ્ટુડન્ટને હેલ્પ કરીએ છીએ. પ્લસ સ્ટુડન્ટ જ્યારે ડિગ્રી લઈને પાછા આવશે, રાઈટ? એ વખતે એ લોકો નેક્સ્ટની પ્રિપેરેશન કરતા હશે, એ વખતે જોબ સર્ચ કરશે, તો એ ટાઈમે ડિગ્રી લઈને પાછા આવશે એ વખતે 1 મંથ ઇન્ટર્નશિપ અમે એને હોસ્પિટલમાં અહીંયા અપાવશું. એનો બેનિફિટ શું થશે કે એને ઇન્ડિયાનું એક તો પ્રેક્ટિકલ એક્સપોઝર મળશે, બીજી વસ્તુ ઇન્ડિયામાં એના કોન્ટેક્ટ વધશે અને જો સેમ એ સારું કામ કરશે તો સેમ હોસ્પિટલ એને જોબ ઓફર કરશે, રાઈટ? તો આ સર્વિસીસ અમે અમારા સ્ટુડન્ટ્સને અત્યારે આપી રહ્યા છીએ. દેન સ્ટુડન્ટ જ્યારે જે તે ડેસ્ટિનેશન કન્ટ્રીમાં પહોંચશે એટલે ત્યાં એમને એરપોર્ટ પિકઅપ હોય છે, એરપોર્ટથી હોસ્ટેલ અકોમોડેશન, ત્યાં જે ડોક્યુમેન્ટેશનનું કામ હોય, મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સ છે, વિઝા રિન્યુઅલ છે, આ દરેક ડોક્યુમેન્ટેશનના કામ માટે હેલ્પ થતી હોય છે. દેન ત્યાંનું લોકલ સિમ કાર્ડ, ત્યાંના ID કાર્ડ, ત્યાંના બેંક અકાઉન્ટ ઓપનિંગ, આ બધું જ વસ્તુ અમારા ઓફિસના માણસો ત્યાં હોય છે 24/7. એ લોકો સ્ટુડન્ટ માટે હેલ્પ આઉટ કરશે. What are the options of career after MBBS? તમે ઇન્ડિયાની બહારથી સપોઝ MBBS કરીને આવ્યા તો તમારા કેરિયર ઓપ્શન શું રહેશે? તો જ્યાં સુધી તમારી નેક્સ્ટ ક્લિયર નથી થતી ત્યાં સુધી યુ કેન વર્ક એઝ એન આસિસ્ટન્ટ ટુ ડોક્ટર. નેક્સ્ટ ક્લિયર થયા પછી યુ કેન વર્ક એઝ એ ડોક્ટર, રાઈટ? આગળ તમારે PG કરવું હોય, સુપર સ્પેશિયાલિટી કરવી હોય, દેન કોઈ ક્લિનિકલ રિસર્ચમાં જોબ લેવી હોય અથવા કોઈ બીજી કન્ટ્રીમાં PG કરવું હોય તો યુ કેન ગો હેડ. જે સરે પહેલા જ વાત કરી કે વી આર એજ્યુકેશન ઇઝ નોટ એન એજન્ટ, રાઈટ? એટલા માટે અમે અમારા સ્ટુડન્ટનું બિગિનિંગથી UG થી PG સુધીની જર્નીમાં અમે એને હેલ્પ કરીએ છીએ અને એને ગાઈડ કરીએ છીએ. જે છે વેલકમ કિટ, જ્યારે સ્ટુડન્ટનું એડમિશન થાય ત્યારે વી વિલ ગીવ વેલકમ કિટ ટુ ધ સ્ટુડન્ટ. ઇન્ડિયન હોસ્પિટલની વિઝિટ, જે અમારું 2025ની બેચ છે એને 2 વાર અમે હોસ્પિટલ વિઝિટ ઓલરેડી કરાવી ચૂક્યા, એક જનરલ હોસ્પિટલ અને એક હાર્ટ હોસ્પિટલ, રાઈટ? દેન ઓબ્ઝર્વરશિપ અને ગોલ્ડન કાર્ડ મેં વાત કરી કે શું છે. મીટિંગ વિથ રશિયા પાસ આઉટ. સી સ્ટુડન્ટ અગર રશિયા જઈ રહ્યા છે, રશિયા જોજે કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં જઈ રહ્યા છે તો સ્ટુડન્ટને અને પેરેન્ટને એક ક્યુરોસિટી હોય છે કે ત્યાં શું હશે ને કેવું હશે, રાઈટ? તો ત્યાંથી પાસ આઉટ થયેલા ડૉક્ટર જો તમને ગાઈડ કરશે તો ઇટ વિલ બી બેનિફિશિયલ ફોર યુ. ઘણી બધી ટિપ્સ, જેમ કે અમારી જે હોસ્પિટલ વિઝિટ હતી હાર્ટ હોસ્પિટલ, તો એમાં જે ડૉક્ટર હતા તે પોતે રશિયાથી પાસ આઉટ હતા, તો એમણે અમારા સ્ટુડન્ટને ઘણી બધી એડવાઇસ આપી, પ્લસ સ્ટુડન્ટે પણ ઘણા બધા ક્વેરીઝ કર્યા કે ભાઈ ભણવાનું કઈ રીતના, ત્યાં શું સિસ્ટમ હોય, એ બધું જ ગાઈડન્સ ડૉક્ટર પોતે આપે છે. દેન રશિયન ટર્મિનોલોજી ટીચિંગ, લોન સપોર્ટ, ગવર્મેન્ટ લોન અને વિધાઉટ
મોર્ગેજ 5 લાખની લોન માટે પણ હેલ્પ કરીએ છીએ. પ્રી અને પોસ્ટ ડિપાર્ચર ગાઈડન્સ રહેશે. નેક્સ્ટ એક્ઝામની પ્રિપરેશન, રાઈટ, બીકોઝ 2024 પછી જે પણ સ્ટુડન્ટ ઇન્ડિયામાં ભણે કે બહાર જશે એના માટે નેક્સ્ટ ઇઝ કમ્પલસરી. આ અમારી ડોક્ટરની ટીમ છે જે અમારા સ્ટુડન્ટને સપોર્ટ કરે છે, રાઈટ, ઓબ્ઝર્વરશિપ અને નેક્સ્ટ પ્રિપરેશન માટે. આ જે મેં કીધું કે અમે જે ટ્રેનિંગ શરૂ કરી દીધી છે, તો આ ટ્રેનિંગ સેન્ટર ઉપર હતી, ડોક્ટર્સને ઇન્વાઇટ કર્યા હતા, એમણે સ્ટુડન્ટને ગાઈડ કર્યા. Then સેકન્ડ અમારી જનરલ હોસ્પિટલ વિઝિટ હતી. આ અમારા બધા સ્ટુડન્ટ્સ છે જે આ બેચમાં જવાના છે. Then થર્ડ હોસ્પિટલ, હાર્ટ હોસ્પિટલ વિઝિટ હતી. સો this is it. 1998 થી શ્રી સર એ પોતે ફાઉન્ડર છે નેશનલ ગ્રુપના અને કન્ટિન્યુઅસ અમે છેલ્લા 26 વર્ષથી એજ્યુકેશન સેક્ટરમાં કામ કરી રહ્યા છીએ. તમને કંઈ ક્વેરી હોય તો તમે પૂછી શકો છો. 3 ટાઈમ નેશનલ એવોર્ડ વિનર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, સુરતના સિતારા એવોર્ડ વિનર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, અને જે મેઇન મિશન સરે કીધું કે સ્ટુડન્ટનું એકેડેમિક અને કેરિયર વચ્ચે બ્રિજ બનવું છે. આ અમારી ટીમ છે એન્ડ આ અમારા કોન્ટેક્ટ ડિટેલ છે, એડ્રેસ છે. કોઈને કંઈ ક્વેરી હોય, પૂછવું હોય તો પૂછી શકો છો. મારા ક્વેશ્ચન એમ જ બેન એનું ફીડબેક લઈ કરું. તમારા કંઈ પ્રશ્ન હોય, ભલે તમારી આજે કઈ શરૂઆત નથી થવાની કે ભવિષ્યમાં તમારા જે પણ પ્રશ્ન હોય તમે કંઈ પૂછી શકો છો. તમે બી બેન હવે અમુક વસ્તુ કંઈ જાણવી હોય તો તમે પૂછી શકો છો. ઇફ યુ હેવ એની ડાઉટ એની ક્વેરી કેન આસ્ક. બે વસ્તુ હોય ક્યાં તો બધું સમજાય કે ક્યાં તો બધું ઉપરથી ગયું. યસ, બે વસ્તુમાં ક્વેશ્ચન ના આવે. નહીં, પણ પ્રેઝન્ટેશન જે રીતનું હતું ને, સપોઝ ઇફ મેં જેટલું સાંભળ્યું અને સમજ્યું, બિંગ અ પેરેન્ટ્સ જે કન્સર્ન એરિયા હોય, રાઈટ, એ લગભગ તમે કવર કર્યા છે, રાઈટ. સો સારું લગાડવા નથી કહેતો, પણ ઇટ્સ ગુડ વન. બાકી તો એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે સ્ટુડન્ટ નીડ્સ અને એક સૌથી સારામાં સારું કે છોકરાઓ જ્યારથી પાસ આઉટ થઈને આવ્યા છે એની સાથે તમે લોકોની પણ મીટિંગ કરાવો છો, એટલે એનાથી વધારે એ પૂછી શકે. જનરલી આમાં એક્સપેન્સીસ કેટલો હોય છે? એક્સપેન્સીસની વાત કરીએ આપણે, સપોઝ રશિયા માટે વાત કરીએ તો સ્ટાર્ટિંગ જે કે 6 વર્ષનું જેમ કે એક્સપેન્સ રહેવાનું, જમવાનું, કોલેજની ફીસ પ્લસ વિઝાના, મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સ, એ બધું થઈને લગભગ 21 લાખની આસપાસમાં 6 years. યસ, અનબિલીવેબલ બટ ઇટ ઇઝ. બધાના દિમાગમાં તો એવું જ હોય છે કે ભાઈ એમબીબીએસ કરવાનું એટલે 1 કરોડ રૂપિયા થાય. નહીં, ડિપેન્ડ અપોન ધ યુનિવર્સિટી, બટ આ ગવર્મેન્ટ યુનિવર્સિટી, આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ગવર્મેન્ટ યુનિવર્સિટી, રાઈટ. એ કન્ટ્રીની ગવર્મેન્ટ યુનિવર્સિટી છે, હોસ્ટેલ ગવર્મેન્ટ હોસ્ટેલ છે. સિમ્પલી બાયફર્ગેટ કરીએ તો યુનિવર્સિટીની ફી 1,97,000 રૂબલ છે, 2 લાખથી ઓછી, રાઈટ. ગવર્મેન્ટ હોસ્ટેલ છે એની ફીસ 15,000 રૂબલ છે પર યર. ઓકે, એટલે મહિનાના 1,500 રૂબલ થાય. ઓકે. હોસ્પિટલ સોરી હોસ્ટેલ અને યુનિવર્સિટી કેમ્પસ, સેમ કેમ્પસ, વોકિંગ ડિસ્ટન્સ ઇઝ આગળ પાછળ, આગળ યુનિવર્સિટી પાછળ હોસ્ટેલ બી. સો વોકિંગ ડિસ્ટન્સ, તો તમારે ટ્રાન્સપોર્ટેશન નો એક્સપેન્સ કશો નથી થવાનો, નીલ છે, રાઈટ. બીજી વસ્તુ, ફૂડ તમારે ફર્સ્ટ યર ત્યાં કમ્પલસરી આપે છે લોકો મેસમાંથી લેવું, બીકોઝ સ્ટુડન્ટ આર ન્યુ. આ ડિપેન્ડ અપોન ધ યુનિવર્સિટી, અલગ અલગ યુનિવર્સિટીમાં અલગ હોય છે. ઘણી યુનિવર્સિટીમાં એવું પણ હોય છે કે તમે જાતે ફૂડ બનાવી શકો, રાઈટ. તો દેટ ઇઝ સ્ટુડન્ટ્સ ચોઇસ. તો જાતે બનાવે તો લગભગ અત્યારે અમારા જે સ્ટુડન્ટનો એક્સપેન્સ છે લગભગ મહિને 50 થી 60,000 INR નો યરલી. નથિંગ. એટલે ઇવન સપોઝ અહીંયાથી કોઈ બીજી જગ્યા પર બીજો કોઈ કોર્સ માટે પણ સ્ટુડન્ટને આજે બહાર મોકલીએ તો એનાથી વધારે ખર્ચો થાય. નોર્થેરમાં તો એવું છે કે ઇન્ડિયામાં તમને જો ગવર્મેન્ટની કોલેજમાં મળતું અહીંયા આગળ તો ઇટ ઇઝ ગુડ. એટલે આ આઈસ બ્રેકિંગ જે કહેવાય ને એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે એ લોકોના મગજમાં એવું છે કે બહાર જાવ તો એનો વધારે ખર્ચો થશે. એટલે આ લોકોના જે ખ્યાલ છે કે ભાઈ ઇન્ડિયામાં ભણો છો ગવર્મેન્ટની કોલેજમાં તો ઇટ ઇઝ એફોર્ડેબલ. પછી મેનેજમેન્ટ કોટામાં જાઓ અથવા તો NRI સીટમાં જાઓ તો 60-70 લાખ રૂપિયાથી લઈને 1.5 કરોડ સુધીનો ખર્ચો હોય છે. જ્યારે રશિયા અને જોર્જિયામાં શરૂઆત એવી છે કે 6 વર્ષની ફી અને હોસ્ટેલની રહેવાની 16 લાખથી શરૂ થાય, રાઈટ, 40 લાખ સુધી.
બરાબર છે, અને એમાં તમે ફૂડ ખાલી એડિશન હોય, બાકી બધો જ ખર્ચો આવી જાય. ફર્સ્ટ ટાઈમ જવાની એર ટિકિટ પણ અંદર આવી જાય. 16 લાખ વાળી મારી પાસે જે યુનિવર્સિટી છે તેની અંદર તો બધી જ વસ્તુ આવી જાય છે. તો અમે લોકો પેરેન્ટ્સને સમજાવતા એવું હોય છે કે બેચલર ડિગ્રીમાં જ્યારે તમે જાઓ છો ત્યારે ઓછામાં ઓછું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો, કારણ કે MBBS કોર્સ એવો છે કે જે ત્યાં પૂરું થયું તો આગળ માસ્ટર્સ કરશે જ લોકો, સ્પેશિયલાઇઝેશનમાં જવાના છે. તો તમે એ રીતે કરો કે ઓછા એક્સપેન્સમાં જાઓ અને પછી એ સેવિંગ્સ થાય તેને તમે માસ્ટર્સમાં વાપરો કે રેસિડેન્સી પ્રોગ્રામમાં. તો એ અમારો છે એટલે જ અમે લોકો બેચલર સાથે રેસિડેન્સી પ્રોગ્રામ UK અને જર્મનીના ઓફર કરીએ છીએ. અને આ જે બેચલર કોર્સ કર્યો હોય એને માસ્ટર્સ માટે એપ્લાય કરવો હોય તો એ કોઈ બી સ્ટેટમાં કરી શકે કે એને સપોઝ રશિયા કે જોર્જિયાથી કોઈ સ્ટુડન્ટે MBBS કર્યું અને નાઉ હી ઇઝ પરસ્યુઇંગ ટુવર્ડ્સ MD, તો એ કોઈ પણ સ્ટેટમાં MD માટે કરી શકે કે ખાલી હી નીડ્સ ટુ ગો ટુ રશિયા એન્ડ જોર્જિયા? કરી શકે, ગમે ત્યાં કરી શકે. અહીંયાની જે તમારી પેલી એક્ઝામ્સ આપવાની હોય છે, હા, એક્ઝામ્સ તો એવરીવેર દે નીડ ટુ ક્લિયર. એ વર્લ્ડના 30 કન્ટ્રીમાં લોકો કામ કરી રહ્યા છે, એટલે બધી જ જગ્યાએ કરી શકો અને બધી જ એક્ઝામ માટે એલિજિબલ. એટલે આ જે માહિત ખાસ કરીને આ જે બધા આઈસ બ્રેક છે ને જરૂરી છે, કારણ કે બીકસ કદાચ મને નથી આઈડિયા, બીજા બધાને હોઈ શકે, પણ આ કન્સ્ટ્રેન લોકો વિચારતા હતા. અધરવાઇઝ તો આટલું ક્લિયર પ્લેટફોર્મ હોય તો વી શુડ થિંક ફોર ધીસ. જાય છે સાહેબ, દર વર્ષે રશિયામાં 30,000 છોકરા જાય છે. કેટલા? 30,000 છોકરા MBBS માટે. જોર્જિયામાં 7 થી 8,000 જાય છે, કિર્ગિસ્તાનની બધી જગ્યાએ 5,000 જાય છે. એટલે ઓવરઓલ તમે જોવા જાવ તો આખા ઇન્ડિયાની બહાર જે જાય છે તે લગભગ 80,000 થી વધારે લોકો હશે જે દર વર્ષે જાય છે, જેને અહીંયા એને મળતું નથી નીટ પછી. એટલે એ બહુ મોટો ચંક છે, લોકોમાં અવેરનેસ છે, એ લોકોને બધાને ખ્યાલ છે, લોકો જાય છે. બાકી કરવા જેવું છે. એની ક્વેશ્ચન ફ્રોમ યોર સાઇડ? તો હોપફુલી સમજી લઈએ કે તમને ખ્યાલ આવી જશે. समझ में आता है? हाँ, गुजराती हिंदी बनने आवड़े છે. बनने आवड़े છે. એમ જ ફીડબેક ફોર્મ તમારે કઈ જાણવું છે? થેન્ક યુ વેરી મચ ચેમ્બર ને કે તમે લોકો અમને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી અને પ્લેટફોર્મ આપ્યું જ્યાંથી અમે શરૂઆત કરીએ. ને આ મને એવું લાગે છે કે શરૂઆત ભલે ખૂબ ઓછી માત્રાથી થઈ છે, પણ આ વસ્તુની ઇન્ફોર્મેશન્સ જો વધારે ને વધારે વખત અને પ્લીઝ બેસો તો સારું લાગે. જે આગળ આપણે વાત કરી ને ચેમ્બરની અંદર, એટલે જે આ ઘણી બધી વસ્તુ એવી છે કે કદાચ બની શકે આજે રીઝનથી કદાચ લોકો ઓછા આવ્યા હશે, પણ આની ફ્રીક્વન્સી તમારી જે છે ને એ મને એવું લાગે છે કે વધારે કરવી જોઈએ. બીજું, અમારો જે ટેરેટરી છે ને ખાલી સુરત નથી, ચેમ્બરનો પરવ્યુ આ બાજુ ઉમરગામથી ચાલુ થાય અને દહેજ સુધી છે, રાઈટ? અને અમારા તો 12 પણ મેમ્બર્સ છે. હવે સપોઝ ઉમરગામ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશન છે તો અલોન ઉમરગામની અંદર અમારા 1500 બિગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અમારી મેમ્બર છે અને ત્યાંનું લગભગ 4 લાખ 3 લાખ પોપ્યુલેશન એ પણ અમારા બધા કવર્ડમાં છે. વાપી, સેલવાસા, વલસાડ, નવસારી, આગળ આ બાજુ કીમ, અંકલેશ્વર, ભરૂચ, દહેજ, દરેક જગ્યા પર અમારી જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશન જે લોકો અમારા મેમ્બર છે એમના ત્યાં આપણે એક આવો કાર્યક્રમ કરવો જોઈએ એવું મને લાગે છે, રાઈટ? અને એનાથી શું છે, તમારી ફનલ એક વખત મોટી થશે અને ફનલ કરતાં પણ મેઇન વસ્તુ લોકોને આ રિયલિસ્ટિક ઇન્ફોર્મેશન જો જશે ને તો એ તમને પણ હેલ્પફુલ થશે ને અમને એવું લાગશે કે આ લોકોને ખરાબમાં સાચી માહિતી. તો આપણે આ વર્ષમાં તમારો આજનો આઈ થિંક આઈ એમ નોટ ટ્રીટિંગ ધેટ એઝ અ રોડ શો બટ ધેટ વાઇઝ આઈ મીન વી નીડ ટુ ટેક ધેટ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોગ્રામ એટલીસ્ટ 6-7 કરીએ અને પછી એક જે મોટું જ્યારે આપણું અહીંયા એક એજ્યુકેશનનો એક્સપો પણ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. લાસ્ટ યર તમે પાર્ટિસિપેટ કર્યું હતું, એ દરમિયાન પણ એક તમારું સેશન્સ આપણે રાખવું જોઈએ, રાઈટ? તો શું છે કે તમને એક મોટો ક્લાયન્ટલ્સનું જે યુનિવર્સ ફનલ જે ખરું ને તમારું ક્રિએટ થાય અને કદાચ એમાંથી કંઈક કન્વર્ટ પણ થાય. પણ આજે તમે અમારી સાથે પાર્ટનરશિપ ઓપોર્ચ્યુનિટી પ્લાન કરો છો તો હું એવું ઈચ્છું છું કે આપણે આવા ઘણા બધા એવન્યુઝ છે જેની અંદર કામ કરીશું.
So, from the chamber, I am closing with this thanks remark to all of you, especially parents. જેમ હર્ષનાબેને પહેલા શરૂઆતમાં વાત કરી, આજે રવિવાર હતો, પણ કેરિયર પ્રત્યેની જેની જાગૃતતા મેં જોયું કે સ્ટુડન્ટ હજુ 11માં છે, રાઈટ, હજુ 1 વર્ષ પછી આને પ્લાન કરવાનું છે. પણ હા, જનરલી જે લોકો આજે પહેલાં જેવું નથી, અમે તો 12માં પાસ થતા પછી નક્કી કરતા કે દોસ્તાર કઈ કોલેજમાં લઈ છે એડમિશન તેમાં લેવાનું, ફિઝિક્સ લેવું છે કેમેસ્ટ્રી લેવું છે એ બી ખબર નહીં રહેતી. પછી ખબર રિઝલ્ટ ત્યારે આજે 9માંથી છોકરાઓને એટલું ખબર છે કે ભાઈ હું MBBS થઈશ ને લીલાવતીમાં પ્રેક્ટિસ કરીશ. આટલું છોકરાઓનું પરફેક્ટ છોકરા કેરિયર પ્રત્યેનું કોન્શિયસનેસ છે. અને એ કેસમાં બિંગ અ પેરેન્ટ આપણી જવાબદારી પણ એટલા માટે વધી જાય કે એક તો એના મિશન વિઝનને આપણે મેચ કરવાનું, એને એ લેવલ પર કોમ્પિટ કરવાનું અને લિમિટેડ રિસોર્સ સાથે આપણે મેક્સિમમ એમને આઉટકમ આપવાનું. આવી પરિસ્થિતિની અંદર પણ આજે બિંગ અ પેરેન્ટ્સ કે સ્ટુડન્ટ્સ જે લોકો પણ આવ્યા છે એ દરેકનો અમે આભારી છીએ. નેશનલ ગ્રુપ એમણે પણ આજે આ સારસ કાર્યક્રમનું અહીંયા આયોજન કર્યું અને પૂરેપૂરી માહિતી લગભગ આપી દીધી છે. તો હું આપ સર્વનો પણ હું આભારી છું. અને ઓફકોર્સ અમારા ચેમ્બરનું દરેક સ્ટાફ મેમ્બર્સ કે જે લોકો પણ આજે રવિવાર હોવા છતાં પણ અહીંયા આજે ઉપસ્થિત રહ્યા અને આ કાર્યક્રમને આપણે જેટલા અંશે સફળ બનાવી શકીએ એનો પ્રયત્ન કર્યો એ બદલ દરેકનો હું આભારી છું. થેન્ક યુ.